ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जो एचडीएलसी के मॉडल थे, राइट? तो बेसिक रिवाइज कर लेते हैं। आई थिंक 1 वीक हो गया, लास्ट लेक्चर नहीं हो पाया था, वो जापानिया का वेबिनार था इसलिए। तो कौन सा मॉडल यूजफुल है अभी? द लास्ट सेम क्वेश्चन रिवाइज, विच मॉडल इज बेस्ट? हेलो, कौन Sir, सा it मॉडल depends upon Yeah, the अच्छा है? it depends upon the case of our project case studies. इट्स अ डिपेंड्स ऑन द यूजर कस्टमर रिक्वायरमेंट, राइट? So as per the requirement, every model is correct or good. So today we will discuss about the agile methodology, and end of the session we will discuss about how to agile methodology are differ from the SDLC methodology, right? So जो SDLC में जो basic phase थे वो कौन कौन से थे? There are 5 phase. Aman, yes, sir. what are the different phases of SDLC? Mm, Or linear model? Please keep in your mind, there are 5 phases in software industry: analysis, design, coding, testing and maintenance, right? आपको एग्जाम में भी यही लिखना है, सब यही आएगा पूरा। तो यू हैव टू नो दिस 5 टर्म्स: एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग एंड maintenance, right? So that is the simple SDLC methodology step, but in agile methodology is a little bit different. As I earlier told you कि जब भी SDLC मॉडल हम कब यूज करते हैं और कैसे यूज होता है, उसकी फंक्शनैलिटी कैसे वर्क करती है। इफ आई हैव अ 5 phases: एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस, हाउ इट वुड वर्क्स? एनीवन? We can use any model, any phase, anytime. Aman, yes, sir. we can use the any phase, anytime. No, sir. We have to use in a sequence manner. Sequence manner, right? If we have to first complete the analysis phase, then design, then coding, right? Means one by one sequential Yes. phases. In agile methodology is totally different. You can use the any phase anytime, right? Means you can work parallelly in the each and every phase, right? तो चलो देखते हैं आज उसमें थोड़ा आगे। तो मैं जरा उसको ओके, नाइट क्लियर। अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सो आज के हमारे टॉपिक है इंट्रोडक्शन की। अजाइल मेथोडोलॉजी क्या है, उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, उसका मैनिफेस्टो क्या है, और जो दूसरे अजाइल मेथोडोलॉजी से उसके बारे में बताऊंगा मैं, और उसकी समरी जो मैं आपको डिस्कस करके कहूंगा कि ये कैसे एचडीएलसी से अलग है। तो पहला है अजाइल। तो अजाइल का मतलब क्या होता है? फास्ट, राइट, क्विक एक्शन, कि उसका एक्शन जो भी होता है वो क्विक होता है। देन एजिलिटी, तो द एबिलिटी टू बोथ क्रिएट एंड रिस्पॉन्ड टू चेंज इन ऑर्डर टू प्रॉफिट इन अ अनस्टेबल बिजनेस एनवायरमेंट। ये एजिलिटी जो टर्म है वो क्या करता है कि जो भी आपकी अनस्टेबल प्रॉफिट जो एनवायरमेंट है बिजनेस में, तो उसको स्टेबल करने में यूज करता है ये। देन कंपनीज नीड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एजिलिटी दे नीड टू बी कंपिटिटिव। तो जो भी कंपेटिटिव मीन्स उसको जो कंप्लीट करना है वो टारगेट, उसमें हेल्प करता है अजाइल मेथोडोलॉजी।
एसडीएलसी में क्या प्रॉब्लम होता था बेसिक? देयर आर टू मेन प्रॉब्लम इन एसडीएलसी. Which one? First, time consuming, right? You cannot deliver your project on time. Then second, cost. तो यहाँ पे क्या है कि जो अजाइल मेथोडोलॉजी है वो आपको हेल्प करता है जो भी आपका टास्क है वो ऑन टाइम कंप्लीट करने में, राइट? तो अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क. ये एक फ्रेमवर्क ही है कि यू हैव टू फॉलो दी whole guidelines of the agile methodology and you can complete your project within the timeline, right? तो सेम जो SDLC में 5 फेज थे वैसे भी यहाँ पे फेजेस है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, उसकी फिगर भी है तो वो कैसे काम करता है, राइट? तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ड्यूरिंग 1 यूनिट ऑफ टाइम रिफर टू एज अ इटरेशन. इटरेशन का मतलब क्या होता है? Anyone? What is iteration? सर इटरेशन मींस अलग अलग केसेस को स्टडी करना, जैसे कि फॉर लूप इज एन इटरेटेड थिंग कि आप हर एक चीज को लूप में आप देखते हो, सर हर एक केस को स्टडी कर बार बार एक ही चीज पे हम रिवाइज करते हैं, राइट? टेस्ट करते हैं उसको. इटरेशन मींस वन बाय वन, कुछ ऐड करते हैं वापस चेक करते हैं, कुछ ऐड करते हैं वापस चेक करते हैं, राइट? तो ऐसी पूरी लाइफ साइकिल चलती रहती है टिल एंड ऑफ द प्रोजेक्ट. तो ये इटरेशन बेस्ड है पूरा. मींस सपोज आपने स्टार्ट किया कोई भी प्रोजेक्ट, तो वहां पे एक पेज बनाया, राइट? होम पेज. तो वहां से स्टार्ट हुआ, उसका पहले एनालिसिस देन डिजाइन, सेम कोडिंग भी हो रहा है और टेस्टिंग भी हो रहा है. तो आपको कोई बग होती तो कहां से मिलेगी? कौन से फेस में ये हम आइडेंटिफाई करेंगे देयर आर सम बग्स और एरर? टेस्टिंग. टेस्टिंग, राइट? अभी टेस्टिंग से क्या जाएगा आगे? सपोज के कोई एरर आती है तो कहां पे रिपोर्ट करेगा वो? इट्स अ डिपेंड्स ऑन दी एरर कि सपोज जीयूआई में है तो डिजाइन फेस में जाएगा, या कुछ गलत लिखा है तो वो आगे एनालिसिस में जाएगा, कोई डिजाइन में प्रॉब्लम होगा तो, लेकिन जो भी कोडिंग में होगा तो डेवलपर के पास जाएगा, राइट? तो ऐसे इटरेशन चलते रहते हैं थ्रू आउट दी प्रोजेक्ट. देन सॉफ्टवेयर डेवलप ड्यूरिंग 1 यूनिट ऑफ टाइम इज रिफर्ड टू एज अ इटरेशन, राइट? जो भी हम यूनिट डिफाइन करते हैं उसको इटरेशन बोलते हैं यहाँ पे. देन बीच में लास्ट फ्रॉम 1 to 4 वीक, जो भी उसका हम डिवाइड करते हैं कि सपोज 1 वीक का टाइम दिया है कि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट करना है, राइट? सो आप कितने इटरेशन करोगे? जब तक आपका जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्लियर से जो भी डेटा इंसर्ट होता है वो डेटाबेस में सक्सेसफुली स्टोर नहीं होता विदाउट एनी एरर, राइट? तो उसका जो टाइम स्लॉट दिया जाता है उसे इटरेशन में डिवाइड करते हैं वो. देन agile methodology also emphasize working software as the primary measure of progress. कि agile methodology में एक और भी बेनिफिट है कि आप उसको ट्रैकिंग कर सकते हो कि आप कितना प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हुआ है, राइट? सो एक इसका भी बहुत एडवांटेज है. देन देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ agile software development. It's a lightweight methodology, small to medium sized team, अनक्लियर और चेंजिंग रिक्वायरमेंट. अगर सपोज एसडीएलसी में हमें चेंज रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है तो क्या होगा? हाँ, सब कुछ सर फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा. ओके, मैं एक एग्जांपल देता हूं. आपके घर पे दूध देने आता होगा कोई, राइट? अमूल वाला या कोई भी, या पेपर बांटने वाला आता है. तो पेपर वाला जब भी एक उसकी प्रोसेस फिक्स है, राइट? तो वो पूरे सपोज के 50 होम्स है, वहां पे वो 50 पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट करता है, न्यूज़पेपर. अगर आज किसी ने आज वो पेपर फेंकने जाता है मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में कोई बोलता है मुझे भी कल से पेपर चाहिए, तो वो क्या करेगा? हाँ, वो क्या है? उसका रूटीन फिक्स है, राइट? नहीं, उसका रूटीन फिक्स है कि हर रोज मॉर्निंग में वो पेपर डालने जाता है 50 होम पे.
आज कोई नया ऐड होता है तो उसमें क्या होगा कि वो एक पेपर ऐड कर देता, तो उसका काम तो खत्म हो गया वहां पे। मीन्स उसकी जो भी रिक्वायरमेंट थी कस्टमर की वो मिनिमाइज हो गई, उसको क्या करना था, एक पेपर ही सिर्फ ज्यादा लेना था, राइट। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे होती है एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, कि सपोज आपकी कोई रिक्वायरमेंट बीच में चेंज होती है तो वो क्या है, इटरेशन चलता है, 1 से 10 जाते हो, बीच में 5 निकाल दिया है पहले, अभी ऐड करते हो तो बाद में क्या होगा, वो काउंट हो जाएगा, राइट। तो वैसे ही सॉफ्टवेयर जो ये एजाइल मेथोडोलॉजी है वो काम करता है। देन सिंपल डिजाइन, मिनिमल सिस्टम इनटू प्रोडक्शन। अब ये मैनिफेस्टो है एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। आप इसको पढ़ो और मुझे बताओ कि ये क्या कहना चाहता है, 1 by 1। यस पटेल, what is the meaning of first? Sir, 2 minutes. इसका मीनिंग क्या है? एक्चुअली आप उसकी बैकग्राउंड में जो इमेज है उसको भी आप देख सकते हो सही से, तो भी आपको वहां से आंसर मिलता है। बोलो एनीवन। सर जो डेवलपमेंट टीम है और जो टूल्स है उसके उसके अंदर जो इंटरेक्शंस होते हैं उसके बारे में बताया गया है लाइन में। ओके, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि सपोज कोई 3 बंदे हैं, राइट। मैं सिलेक्ट करता हूं टीम यहां से, 1 मिनट। अंजलि, अनीस एंड दिशा, आपको एक वेब एप्लीकेशन बनानी है। अब कौन से सॉफ्टवेयर टूल और डेटाबेस यूज करोगे? जस्ट डिस्कस। सब खाना खाने चले गए क्या, म्यूट करके? हेलो सर, क्वेश्चन हाँ, ફરી અંજલિ? રિપીટ કરો ને. મારી સર, રિક્વાયરમેન્ટ દિશા. એવી છે કે મારે એક વેબ એપ્લિકેશન બનાવવી છે, રાઈટ, ડાયનેમિક। ઓકે. તો એની અંદર ડેટાબેઝ ને તમે વેબ એપ્લિકેશન માટે કઈ લેંગ્વેજ યુઝ કરશો બનાવવા માટે? સી લેંગ્વેજ જે ઇઝી પડતી હોય એ લેંગ્વેજ, કમ્ફર્ટેબલ હોય લેંગ્વેજ યુઝ કરી શકે. કઈ રીતે કમ્ફર્ટેબલ કહેવાય એને? લાઈક જે રીતની રિક્વાયરમેન્ટ હોય એ રીતે જે બરોબર કમ્ફર્ટેબલ લાગે. જેમ કે પાયથનમાં સી લેંગ્વેજ કરતાં ઓછી મહેનત લાગે છે તો પાયથન વધારે કમ્ફર્ટેબલ હોય તો એ યુઝ કરી શકાય. મહેનતથી એવું થોડું થાય। સપોઝ કે કોઈ પ્રોજેક્ટ લીધો તમે, બરોબર, તો એની રિક્વાયરમેન્ટ મીન્સ એની કોમ્પ્લેક્સિટી કેટલી છે, એની સિક્યુરિટી શું જોઈએ, તો કઈ લેંગ્વેજ કેટલી સિક્યુરિટી આપે, કયું ટૂલ્સ સારું પડે, કે સપોઝ તમે પાયરેટેડ ટૂલ્સ લીધું ઓર લાયસન્સ વર્ઝન લો તો એના ડિફરન્સ શું છે, એના બેનિફિટ શું છે, એના ડિસએડવાન્ટેજ શું છે, એ તમારે ડિસ્કસ કરવું પડે, રાઈટ। તો પહેલા જ્યારે બી કોઈ પ્રોજેક્ટ સિલેક્ટ કરો તમે ત્યારે એની પહેલા શું આવે, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઇન્ટરેક્શન ઓવર ધી પ્રોસેસીસ એન્ડ ટૂલ્સ, રાઈટ। તો એ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ છે। Then second, working software
ઓવર કમ્પ્રેહેન્સિવ ડોક્યુમેન્ટેશન. આનો મતલબ શું થાય? હા અંજલિ, જે બી તમે સોફ્ટવેર પર કામ કરતા હોય બરોબર, એનું કોઈ ડોક્યુમેન્ટેશન હશે ફાઇનલાઇઝ કે એની અંદર શું શું અવેલેબલ હોય. તમે પહેલા કોઈ બી નવું સોફ્ટવેર ડાઉનલોડ કરો, એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો બરોબર, એન્ડ્રોઈડ, તો એની નીચે બધું ડિસ્ક્રિપ્શન લખેલું હોય. કેમ તમે વાંચો છો? हाँ हेलो, जो भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हो प्ले स्टोर में से, राइट, तो उसके नीचे लिखा होता है डिस्क्रिप्शन. तो हम क्यों पढ़ते हैं उसको? स्टार देखते हैं, रेटिंग्स देखते हैं, तो उसका मतलब क्या है? उससे सर हम आसानी से समझ सकते हैं कि एप्लीकेशन का यूज क्या है और कैसे यूज कर सकते हैं राइट. तो उसको। सेम थिंग यहाँ पे यही है कि सपोज आप PHP यूज करो या पाइथन, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो मिनिमाइज हो रही है कि नहीं हो रही, राइट. अदरवाइज आप क्या करोगे, कोई भी ले रहे हो आपकी जो वहां पे, सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज आपकी वेब एप्लीकेशन में कोई हार्डवेयर आपको इंटीग्रेट करना है, राइट, तो यू हैव टू चूज द पाइथन, .NET और जावा और सी. आप PHP यूज नहीं कर सकते उसमें, कि HTML यूज नहीं करते, वो तो आपको कोई फंक्शनलिटी प्रोवाइड ही नहीं करता कि आप हार्डवेयर कनेक्ट कर सको वेब एप्लीकेशन में, राइट. तो वहां पे ये सारी चीज देखनी पड़ती है. देन कस्टमर कोलैबोरेशन ओवर कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन. कस्टमर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके नेगोशिएशन में क्या क्या होता है? हाँ, સપોઝ તમે કઈ રેફ્રિજરેટર, એસી કે એવું કઈ લેવા જાવ તમે, રાઈટ, તો ત્યાં આગળ નેગોશિએશન શું કરે પેલો સામે વાળો, તમે લેવા જાવ ત્યારે? કઈ વસ્તુ લેવા ગયા જ નથી મોટા માર્કેટમાં કે મોલમાં? સર હેલો. યા હા સર, નેગોશિએટ એવી રીતે કરે કે તમને એ વસ્તુ જ તમે લોકો લો એમ, એટલે બેસ્ટ છે આ માર્કેટમાં અત્યારે, બેસ્ટ પ્રાઇસમાં મળે છે, બેસ્ટ ફીચર્સ સાથે મળે છે, એવી રીતે કમ્પેરિઝન બી ઓકે, આપણને એ કરીને તમને ફીચર્સ બતાડે. ને પ્રમાણે આપે બરોબર. બીજું શું નેગોશિએશન કરવું પડે? એ બતાવે છે બરોબર કે એના ફીચર્સ માટે તમને કન્વિન્સ કરે કે વી આર પ્રોવાઇડ ધીસ મચ ફીચર્સ વિથ 1 year या 2 years वारंटी, 1 year सर्विस फ्री, राइट. बट यहाँ पे क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट जो भी होगा यहाँ पे काम किस पे होता है? टाइम पे, राइट. तो मेन क्या होगा? टाइम, पूरा टाइम पे नेगोशिएशन होता है कि कब ये कंप्लीट करोगे, राइट, ये कॉन्ट्रैक्ट जो भी है. देन रिस्पॉन्डिंग टू चेंज ओवर फॉलोइंग प्लान, कि कोई भी प्लान आपने बनाया है, जब भी आप किसी का कोई चेंज आता है तो आप उसको रिस्पॉन्ड करोगे. किसको? कस्टमर को. कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको वहां पे उसको बताना है कि वी आर फेसिंग दिस टाइप ऑफ द प्रॉब्लम ड्यूरिंग द डेवलपिंग योर एप्लीकेशन, सो प्लीज गिव अल्टरनेटिव सजेशन और डू सम अदर एक्टिविटीज, राइट. कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं चल रहा है तो आप यहाँ ले जाओ, तो उसको कहाँ पे अल्टरनेट कर दो, कोई भी प्लान है उसको. तो ये मेन जो मैनिफेस्टो है वो एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का है. देन उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फर्स्ट, मॉड्यूलरिटी मीन्स क्या है? एक एग्जाम्पल आपो. તમે ઘરેથી માર્કેટ જાઓ છો બરોબર, તમારા પાસે 10 કામ છે, 10 કામના 3 રસ્તા છે કે 3 બાજુ જવાનું છે તમારે, તો તમે કઈ રીતે કામને એલોકેટ કરશો?
બોલો. જે રસ્તા પર વધારે કામ હોય પેલું એ રસ્તે પેલું જ જઈશું. પછી हेलो હા બોલો. सर आ આગલી સ્લાઇડ માં પેલું છેલ્લું કશું વાક્ય રહી ગયું એ બતાવો. શેમાં? આની આગળની સ્લાઇડ હતી ને એમાં છેલ્લે કંઈક લખેલું હા એ રહી ગયું. ઉભો રે. કયું? હા 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 બસ એ જ. કયું રહ્યું? હા એ ધીસ ઇઝ વન વાળું. તો હવે એ તો ઉપરનું લખેલું છે લા. એવું હા વાંચી લીધું તો सपोज आपके पास 10 टास्क है राइट. આ 3 વે છે. આ 3 વે ની વચ્ચે આની પાસે 5 કામ છે, આના 3 છે, આ 2 છે. તો તમે કઈ રીતે કામ કરશો? સપોઝ કે આ છે સ્ટેશન, બરોબર? આણંદ રેલવે સ્ટેશન. આ છે સ્ટેશન રોડ. આ છે નવા બસ સ્ટેન્ડ નો રોડ. ના આ છે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ પર પોરસદ ચોકડીનો રોડ. તો હવે તમે કઈ રીતે આને ડિવાઈડ કરશો આ કામને? પાછું અહીં સ્ટેશન આવવાનું તમારે. બોલો. આન્સર આપો. હેલો હા સર, પહેલા મને આ જગ્યાની તો ખબર નહીં, પણ જે સૌથી દૂર હશે પહેલા ત્યાં જઈને પતાવી, પછી એના નજીકનું સ્ટેશન ને પછી એના નજીકના સ્ટેશનમાં કામ પતાવીને ફરી પાછું જે જગ્યાએ છે જતું રહેવાય, જે સ્ટેશન છે ત્યાં. ઓકે બરોબર. તમે ગમે તે ડિસાઈડ કર્યું, બટ એના ઘણા બધા વે હોય કે આ ટાસ્ક કમ્પ્લીટ કરવા માટે તમે ગમે તે n નંબર ઓફ વેઝ યુઝ કરી શકો, રાઈટ? કે સપોઝ કે હું ઘરેથી નીકળ્યો, બરોબર, અહીંથી. હવે અહીંથી તમે નીકળ્યા તો સૌથી નજીક મારી પાસે આ છે. નજીક એટલે મીન્સ 500 મીટરની આગળ જ મારા ઘરથી, કે મારે કોઈ કામ કમ્પ્લીટ કરવાનું છે, કામ ત્યાં આગળ છે. તો હું શું કરીશ, જે નાનું કામ હશે પહેલું પતી જશે અહીંયા આગળ, એટલે મારી આ ટાસ્ક ક્લોઝ થઈ ગઈ, રાઈટ? પછી હું જોઈશ કે અહીંથી નીકળ્યો તો અહીં પોસિબિલિટી છે કે અહીંથી આ ડાયરેક્ટ વચ્ચેથી જવાય ત્યાં આગળ, જે મારે 3 કામ છે પૂરા કરવાના, રાઈટ? ત્યાંથી પૂરા થઈ ગયા તો હું નવા બસ સ્ટેન્ડે પહોંચી ગયો. પણ નવા બસ સ્ટેન્ડેથી પોસિબલ છે કે હું ડાયરેક્ટ સીધો બોરસદ ચોકડી વાળા રોડ પર જઈ શકું, રાઈટ? તો હું ત્યાંથી મારું કામ પૂરું કરીને પાછો ઘરે આવી શકું. ખ્યાલ આવ્યો? તો આની અંદર શું થાય કે સૌથી જલ્દી જે કામ પતે એવું હોય તમારું, મીન્સ જે કામ જલ્દી ફિનિશ થાય એ રીતે તમારે ડિવાઈડ કરવા પડે, બરોબર? એને કે સપોઝ હવે હું તમને એક્ઝામ્પલ આપું કે વેબસાઇટ છે, એની અંદર 5 પેજ છે. 5 પેજમાં સૌથી ઈઝી પેજ કયું હોય? હા, 2 હોય. એક હોમ પેજ હોય ને છેલ્લું એક કોન્ટેક્ટ પેજ હોય, રાઈટ? બાકી વધારે ડેટા 3માં નાખવાનો હોય. તો તમે શું કરશો? પહેલા કે આ પહેલું પાર્ટ છે એને મોડ્યુલ 1 આપો તમે. આ 1 કોન્ટેક્ટ છે તો એને 2 આપો, રાઈટ? ધેન 3 4 એન્ડ 5. તો સિમ્પલ જે બી પ્રોજેક્ટ તમે બનાવતા હોય એને શેમાં ડિવાઈડ કરો? મોડ્યુલમાં. તો એટલા માટે આ કહેવાય છે કે મોડ્યુલારિટી હોય એની કેરેક્ટરિસ્ટિક. તો એ જે બી પ્રોજેક્ટ તમે સિલેક્ટ કરો એને મોડ્યુલમાં ડિવાઈડ કરવામાં આવે. ધેન સેકન્ડ ઇટરેટિવ. ઇટરેટિવ જે મેં આગળ કહ્યું તમને કે સપોઝ અહીં આગળથી હોમ પેજ તમે એક ક્રિએટ કર્યું. હવે કસ્ટમરને જ્યારે આપો છો તમે, એને એવું કહે છે કે અહીં જેણે ટેક્સ લખી છે તો એવું કહે છે કે નહીં મારું નામ બી અહીં મૂકવવું જોઈએ, બરોબર? તો પહેલા ઇટરેશનમાં શું થયું કે તમે પેજ બનાવ્યું, જ્યારે બીજા ઇટરેશનમાં એનું નામ એડ થયું ત્યાં આગળ.
હવે ત્રીજું આવશે ઇટરેશન, એટલે એવું કહેશે કે મારું ઈમેલ એડ્રેસ મૂકો, રાઈટ. તો એ પ્રમાણે જે ઇટરેશન થતા હોય તો એને ઇટરેટિવ કહેવાય. ધેન ટાઈમ બાઉન્ડ, જે બી ટાઈમ આપેલી હોય તમારો એ ટાઈમની અંદર કમ્પ્લીટ થવું જોઈએ. ધેન ઇન્ક્રીમેન્ટલ, જે રીતે મેં કહ્યું તમને કે ઇટરેશન કરતા જાઓ, એની અંદર જે બી એડિશન આવતું હોય એ એડ કરતું જવાનું. કન્વર્જન્ટ મીન્સ કે સપોઝ કે તમારી પાસે કેટલા 5 માણસ હોઈ શકે, બરોબર, એનાલાઇઝ, ડિઝાઇન, કોડિંગ, ટેસ્ટર 4 હોઈ શકે. તો જ્યારે બી આ પ્રોજેક્ટ કામ કરતા હોય તો એનું વીકલી મીટિંગ થવી જોઈએ ચારે ડિપાર્ટમેન્ટમાં, તો એને કન્વર્જન્ટ કહેવામાં આવે. તો એ 4 જણાની મીટિંગ શું કામ જરૂરી હોય? હા બોલો. 4 માણસ એક પ્રોજેક્ટ પર કામ કરતા હોય ને અલગ અલગ જગ્યાએ કામ કરે, મીન્સ ચારેની કામ કરવાની ફંક્શનાલિટી ડિફરન્ટ છે, તો એ 4 જણાને મળવું કેમ પડે એકબીજાને? ચારેય કામ એકબીજામાં ઇન્ટરેક્ટ કરતા હોય એટલે કેમ કે એમને વેરીફાઈ કરવું પડે, બરોબર, જેટલું એક્ઝિસ્ટિંગ કમ્પ્લીટ થયું છે કે નહીં કમ્પ્લીટ, ને કઈ પ્રોબ્લેમ આવતો હોય તે રિઝોલ્વ કરવા માટે. અધરવાઇઝ કોઈ નવી રિક્વાયરમેન્ટ એડ થઈ હોય તો એના માટે શું કરવું પડે કે વીકલી મીટિંગ હોય, રાઈટ. ધેન સેકન્ડ શું છે? પીપલ ઓરિએન્ટેડ. પીપલ ઓરિએન્ટેડ મીન્સ કસ્ટમર ઓરિએન્ટેડ, કે જ્યારે બી તમારું કામ ચાલતું હોય તો મીન ટાઈમ બી કોઈ બી કસ્ટમર હોય એને જોવું હોય તો બી એ ઇઝીલી ચેક કરી શકે. ધેન કોલોબરેટિવ, કે સપોઝ કે તમે જે બી અલગ અલગ માણસો કામ કરતા હોય ટીમની અંદર, તો એ બધાનું કોલોબરેશન ચાલતું હોય. સપોઝ કે મેં તમને કહ્યું કે તમારું પ્રોજેક્ટ ટ્રેકિંગ થાય, બરોબર, તો એના માટે ટૂલ છે, મેં તમને કહ્યા હતા, કદાચ નામ સાંભળ્યું લાસ્ટ લેક્ચરમાં આઈ થિંક, કે 2 ટૂલ છે એના વિશે થોડુંક જોજો. એક ફર્સ્ટ છે જીરા ટૂલ, હું ટેક્સ્ટ બોક્સમાં લખું છું, નામ ખાલી સર્ચ કરીને જોજો, જીરા. ધન મેન્ટિસ ડીબી. તમારો જે પ્રોજેક્ટ ચાલતો હોય ને આખાનું થ્રુ આઉટ મોનિટરિંગ થાય. આ 2 સોફ્ટવેર છે કે સપોઝ તમે બધા પીસીમાં નાખી દો તમારું યુઝર આઈડી, ઇવન તમે ટાસ્ક કમ્પ્લીટ કરો તો બી તમે ઈમેલ કરવો હોય તો બી ઈમેલ બી સેન્ડ થાય આના પરથી. આ 2 સોફ્ટવેર એવા છે. આ જે છે એ ઓનલાઈન ચાલે છે, આ જે છે એ ઓફલાઈન સર્વર પર, જે વેબ સર્વર ચાલે ને આપણું જેમ સર્વર, લોકલ હોસ્ટ પર સપોઝ કે કોઈ કંપની હોય લોકલ હોસ્ટ પર હોસ્ટ કરી દે ને એનું આખું પ્રોજેક્ટનું મોનિટરિંગ કરી શકે. તો એ છે કોલોબરેટિવ. હવે છે એક્ઝિસ્ટિંગ અજાઇલ મેથડ. તો આની 3 મેથડ છે. એક એક્સ્ટ્રીમ પ્રોગ્રામિંગ, AUP મીન્સ અજાઇલ યુનિફાઈડ પ્રોસેસ, એન્ડ સ્ક્રમ. તો મેં જે તમને કહ્યું હતું ને કે પેલા જે બી કામ હોય એને મોડ્યુલારિટીમાં ડિવાઈડ કરવામાં આવે, તો જે બી મોડ્યુલને તમે ડિવાઈડ કરો ને એને અજાઇલ ની અંદર કહેવામાં આવે છે સ્ક્રમ, રાઈટ, કે એનો ટાસ્ક જે એને કહેવાય સ્ક્રમ. તો એક્સ્ટ્રીમ પ્રોગ્રામિંગ શું છે કે મોસ્ટ પ્રોમિનન્ટ એજાઇલ સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટ મેથડ, કે કમ્પ્લીટ, કે સપોઝ તમારા નાનામાં નાનો પ્રોજેક્ટ હોય કે મોટામાં મોટો પ્રોજેક્ટ હોય તો એના માટે આ જે એજાઇલ સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટ મેથડ છે એક્સ્ટ્રીમ પ્રોગ્રામિંગ, એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ધેન પ્રિસ્ક્રાઇબ અ સેટ ઓફ ડેલી સ્ટેક હોલ્ડર પ્રેક્ટિસ, કે જે બી સ્ટેક હોલ્ડર મીન્સ સપોઝ કે કોઈ કંપની વાળો હોય તો તમને સોફ્ટવેર બતાવવું હોય કોઈ વેબસાઇટ, તો કઈ રીતે બતાવે? તમને ત્યાં બોલાવે? હા, સૂટ કે શેરવાની સીવડાવી હોય તો આપણે ટ્રાયલ લેવા જવું પડે, રાઈટ. પણ વેબસાઇટ ડેવલપ કરવામાં તમે રોજ પેલો એવું ચેક કરે 2 પેજ બનાવે, તમે આઈને ચેક કરી જાવ, તો એવું પોસિબલ થાય? ના. તો શું કરવું પડે? એમનામાં એ લિંક ક્રિએટ કરે કે એની અંદર જે બી કસ્ટમર હોય એને બી ઇન્ક્લુડ કરે, કે એના જે બી પ્રોજેક્ટ રિલેટેડ જેટલા બી સ્ટેક હોલ્ડર હોય એ બધાને અંદર એની સાથે ઇન્વોલ્વ કરે, એટલે જે બી કામ થયું એ તમને નોટિફિકેશન મળતું રહે, રાઈટ. ધેન એક્સ્ટ્રીમ લેવલ ફોર પ્રેક્ટિસિંગ લિસ્ટ ટુ મોર રિસ્પોન્સિવ સોફ્ટવેર, કે એનાથી તમે ચેક કરતા રહેતા હોય કે તમને આટલું કામ થયું, બરોબર, તો તમે એવરીડે તમે ચેક કરો એને કે શું શું થયું. તો કંઈ બી રહી જતું હોય તો બી કોઈ બી સ્ટેક હોલ્ડર હોય એ નોટિફાઈ કરે કે આ વસ્તુ રહી ગઈ, રાઈટ. તો એ શું થાય? રિસ્પોન્સિવ થાય. ધેન ચેન્જીસ આર મોર રિયલિસ્ટિક, નેચરલ એન્ડ
ઇઝ કેપેબલ કે ઇઝીલી એ ચેન્જીસ બી થઈ જાય એના, કોઈ બી બાકી હોય એનું. દેન એક્સ્ટ્રીમ પ્રોગ્રામિંગ ની અંદર આ રીતે મેથડ છે કે સિમ્પલ કોઈ બી આર્કિટેક્ચર સ્પાઇક છે, બરોબર, કોઈ બી ડેટા તમારો ચાલે છે કે સપોઝ કોઈ ડેટા કલેક્શન ચાલુ કર્યું કે મારે આ પ્રોજેક્ટ બનાવવો છે, તો એનું સ્ટાર્ટ થાય યુઝર સ્ટોરીથી, બરોબર. તો એની પહેલી રિક્વાયરમેન્ટ્સ આવે, રાઈટ. તો રિક્વાયરમેન્ટ્સ એન્ટર થાય અહીંયા આગળ. દેન એ શું કરે, યુઝર સ્ટોરી જે બી એનાલિસિસ, રાઈટ, આપણે જે કહીએ એ જે એનાલિસિસ કરે એના બેઝ પર અહીંયા આગળ એનું એક ટેસ્ટ કેસ બનાવે. હું ટેસ્ટિંગમાં બતાવીશ તમને કે ટેસ્ટ કેસ કઈ રીતે બને. તો એ શું કરવા બનાવે કે જ્યારે બી અહીંયા આગળ કોઈ બી કામ ચાલુ થઈ ગયું એનું રિલીઝ પ્લાનિંગ મીન્સ સોફ્ટવેર રિક્વાયરમેન્ટ થઈ ગઈ, હવે શું કરે, ડેવલપમેન્ટ કરવાનું કામ ચાલુ થયું મીન્સ રિલીઝ પ્લાનિંગ કે કઈ રીતે આપણે એને આપી દેવું એમ. તો જ્યારે બી એ રિલીઝ પ્લાન કરે એટલે ઇટરેશન સ્ટાર્ટ થશે વર્કનું 1 by 1. તો એનાથી શું થાય કે સપોઝ ઇટરેશનમાં આવ્યા તો પહેલો ફેઝ છે અહીંયા આગળ ન્યૂ યુઝર સ્ટોરી પ્રોજેક્ટ વેલોસિટી, કે કંઈક નવું આવ્યું તો શું કરે, એને પાછું એડ કરાવે. હવે સપોઝ કોઈ નવું નથી પણ એ શું કરે કે એનું કામ પતી ગયું તો શું કરે, ટેસ્ટિંગમાં જાય, બરોબર. તો ટેસ્ટિંગમાં કઈ બગ હશે તો પાછું ડેવલપમેન્ટમાં આવે. સપોઝ કે નથી કોઈ તો એ નેક્સ્ટ ઇટરેશનમાં જાય. અને બીજી વસ્તુ કે જ્યારે આ પતી જાય ત્યારે કસ્ટમર એપ્રુવલમાં જાય અને રિલીઝ કરે મોડ્યુલને, પર્ટિક્યુલર મોડ્યુલ, નોટ ધી પ્રોજેક્ટ, રાઈટ. તો આ વસ્તુ છે સિમ્પલ. એકચ્યુઅલી આ બોર્ડ પર સમજાવવામાં જ મજા આવે. આજે છે જ્યારે બી આપણે પાછું ચાલુ થશે તો મને યાદ કરાવજો, હું આ તમને એજાઇલ મેથોડોલોજી આ ફિગર છે કમ્પ્લીટ સમજાવીશ એની અંદર, તો વધારે ખ્યાલ આવશે તમને. ખ્યાલ આવ્યો કે ના પડી સમજ? यस सर. ખબર પડી હોય તો પાડજો, ના પડી હોય તો રહેવા દેજો. પછી નેક્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે બી આપણે ઓફલાઈન ચાલુ થાય એટલે મને યાદ કરાવજો, હું આ બોર્ડ પર તમને કમ્પ્લીટ ડ્રોઈંગ કરીને બતાવીશ તો વધારે ખ્યાલ આવશે, રાઈટ. સિમ્પલ એવું છે, જો હું તમને કહું, બરોબર, કે જે બી એક પ્રોજેક્ટ છે, બરોબર, તમારી રિક્વાયરમેન્ટ પહેલા આ રિક્વાયરમેન્ટ આવી ગઈ, રિક્વાયરમેન્ટ તમે ગેધર કરો પછી શું કામ ચાલુ થાય કે એને બનાવવાનું મીન્સ રિલીઝ કરવાનું, એ પ્રોજેક્ટ કમ્પ્લીટ કરવાનું. તો સેમ વસ્તુ આ રહ્યું રિલીઝ પ્લાનિંગ, બરોબર. તો અહીંયા આગળ એ ફેસ આવ્યો રિલીઝ પ્લાનિંગ. હવે શું થાય, જ્યારે બી તમે રિક્વાયરમેન્ટ બનાવી ત્યારે એને ખબર હોય કે મારે શું શું ટેસ્ટ કરવાનું છે, રાઈટ. તો એના બેઝ ઓન એ ટેસ્ટ બનાવી દે બધા કે તમારે શું ટેસ્ટ કરવાનું છે, રાઈટ. કે લોગિન એન્ટર વેલ્યુ જે છે, પાસવર્ડ છે કે એનું વેલિડેશન છે કે નહીં, ઈમેલ એડ્રેસ જોઈએ કે ડોટ વાળું જોઈએ, સ્પેશિયલ કેરેક્ટર જોઈએ, આ બધું જ જે હોય એ બધું શેમાં ઇન્ક્લુડ થાય, ટેસ્ટ સિનારીઓની અંદર, રાઈટ. પછી એ જ્યારે કમ્પ્લીટ થઈ ગયું ત્યારે રિલીઝ ફેઝમાં સ્ટાર્ટ કરે એ ડેવલપ કરવાનું મીન્સ ઇટરેશન. હવે મોડ્યુલ છે, એ મોડ્યુલમાં 4 પેજ છે, તો એ 4 પેજની અંદર 1 પેજ કમ્પ્લીટ કર્યું, બરોબર એમણે. બટ ઇટરેશન બીજા પેજ પર જાય છે અને કઈ રિક્વાયરમેન્ટ આવે એટલે શેમાં નાખવી પડે પાછી તમારે, રિલીઝ પ્લાનિંગ ની અંદર. ધેન કે એ પાછું ક્યારે બીજા ઇટરેશનમાં તમને એન્ટર કરશે. હવે જ્યારે આની અંદર ગયા ઇટરેશનની બહાર ત્યારે એનું ટેસ્ટિંગ થાય, જે આપણે બનાવેલો ટેસ્ટ કેસ, રાઈટ. તો એ ટેસ્ટ કેસ અહીં આગળ એપ્લાય થાય અને એમાંથી ચેક થાય કે કોઈ બગ છે કે નહીં. જો બગ હોય તો પાછું ઇટરેશન મીન્સ ડેવલપર પાસે જાય, ના હોય તો પાછો બીજો ટેસ્ટ કેસ માંગે કે ચલો બીજો ટેસ્ટ કેસ આપણે એને ટેસ્ટ કરીએ. હવે જે ફર્સ્ટ તમારું એક્સેપ્શન ટેસ્ટ પતી ગયું તો એ શું કરે, કસ્ટમરની એપ્રુવલ લે કે જે અમે બનાવ્યું છે એ વેલિડ છે કે નહીં. જો યસ કે કસ્ટમર તો એનું શું થાય, રિલીઝ મીન્સ કમ્પ્લીટ એ મોડ્યુલ, રાઈટ. તો આ સિમ્પલ છે એની પ્રોસેસ એક્સ્ટ્રીમ પ્રોગ્રામિંગની. આ યાદ રાખજો, આ ઘણીવાર એક્ઝામમાં પૂછાઈ ગયેલું છે. એટલે ધેન AUP અજાઇલ યુનિફાઈડ પ્રોસેસ, તો એની અંદર શું છે, 4 જ ફેઝ છે અને બહુ સિમ્પલ છે. સ્ટાર્ટ, ઇલોબ્રેશન, કન્સ્ટ્રક્શન એન્ડ ટ્રાન્ઝિશન. મીન્સ પહેલા ચાલુ કરવાનું, એને ઇલોબ્રેટ કરવાનું કે કઈ રીતે આ ડેવલપ થાય છે, તો એનું કન્સ્ટ્રક્શન કરવાનું મીન્સ ડિઝાઇન પરથી કે સપોઝ કોઈ ડિસ્ક્રિપ્શન આપ્યું તમને કે આનું આ રીતે ડેવલપ કરવાનું છે તો એનું કન્સ્ટ્રક્શન કરવાનું. ધેન એનું ટ્રાન્ઝિશન, ટ્રાન્ઝિશન મીન્સ રિલીઝ. આ કઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી પણ આવતું હતું એટલે મેં અંદર સ્લાઇડમાં મૂકેલું છે, બરોબર.
તો એના ડિસિપ્લિન ઓફ એયુપી કે એના મોડેલ છે ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન, રાઈટ. તો એના ફેઝ છે આ ટેસ્ટ, ડિપ્લોયમેન્ટ, કન્ફિગ્યુરેશન મેનેજમેન્ટ, પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ એન્ડ એન્વાયરમેન્ટ. હવે છે ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે આ છે સ્ક્રમ. એ શું છે કે ઇટ ઇઝ એન એજાઇલ સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટ મેથડ ફોર પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ, સ્ક્રમ. તો પ્રાયોરિટાઇઝ વર્ક ઇઝ ડન, કમ્પ્લીશન ઓફ બેકલોગ આઇટમ્સ, પ્રોગ્રેસ ઇઝ એક્સપ્લેન, એજાઇલ સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટ. જે રીતે મેં તમને પેલું એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે સપોઝ મારી પાસે 5 ટાસ્ક છે, બરોબર, કે પ્રાયોરિટી વાઇઝ તમે એને ડિવાઈડ કરો કે 5 ટાસ્ક હોય તો જેની હાઈએસ્ટ પ્રાયોરિટી હશે એને પહેલી ટાસ્ક કમ્પ્લીટ કરવા દે, બાકીનું એ શું થાય બેકલોગ આઇટમમાં જાય. કે સપોઝ 5 છે, 1 2 3 4 એન્ડ 5. હવે જે સપોઝ કે ફર્સ્ટ ટાસ્ક કઈ થાય સિરિયલ પ્રમાણે 1 થાય, રાઈટ. બટ અત્યારે હાઈએસ્ટ પ્રાયોરિટી આપણી 4 છે, તો પહેલી ટાસ્ક આ કમ્પ્લીટ થાય, બાકીની જે 4 રહે એ બેકલોગમાં જાય. સોરી સર હા સર પ્રેઝન્ટેશન શો નહીં થતી. નહીં થતું, ના, ઉભા રહો, પાછું કરું. થાય છે મારામાં નહીં થતું. રીકનેક્ટ. થયું? થઈ ગયું? ના, ઓકે. નો સર, આવી ગયું. થઈ ગયું થઈ ગયું થઈ ગયું. ઓકે. તો સ્ક્રમમાં જે મેં તમને કહ્યું, બરોબર, કે 5 ટાસ્ક છે મારી પાસે, બટ મારી ટાસ્કની 4 નંબરની જે ટાસ્ક છે એની પ્રાયોરિટી હાઈ છે, તો મારું 4 નંબરનું જે બી ટાસ્ક હશે એ પહેલું કમ્પ્લીટ થશે, રાઈટ. ધેન આ જે 4 રહી એ શેમાં જશે? આ બેકલોગ આઇટમમાં, કે કામ કરવાનું છે પણ બેકલોગ છે, હજુ જે પહેલું પ્રાયોરિટી છે કઈ છે? 4 છે. ધેન પ્રોગ્રેસ એક્સપ્લેન. પ્રોગ્રેસ એક્સપ્લેન મીન્સ કેવું કે જ્યારે 4 નંબરની પ્રોસેસ ચાલતી હોય તમારી, એટલે એની અંદર ડિફાઇન કરવામાં આવે કે કેટલું ટાસ્ક કમ્પ્લીટ થયું છે, કેટલું બાકી છે, રાઈટ. ધેન અજાઇલ સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટ, કે જે મેં આગળ તમને બતાવ્યું હતું લાસ્ટ લેક્ચરમાં કે અજાઇલ સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટ એક એવી વસ્તુ છે કે પેરેલલી ચાલે, રાઈટ. કે સપોઝ એનાલિસિસ, ડિઝાઇન, કોડિંગ એન્ડ ટેસ્ટિંગ પેરેલલી વર્ક કરે, બરોબર. તો એ રીતે સ્ક્રમમાં બી ટાસ્ક થાય છે એની. તો હવે આપણે એને જોઈશું. 1 મિનિટ, તમને પીડીએફ ફાઇલ બતાવું જેની અંદર ડિફરન્સ છે. આવી ગઈ પીડીએફ ફાઇલ? હેલો હા સર આવી. યસ હેલો ઓકે. યસ સર. હા, સો બેઝિક ડિફરન્સ છે. ઘણી વાર એક્ઝામમાં બી પૂછે છે અને વાઇવામાં બી પૂછે કે એસડીએલસી અને અજાઇલનો ડિફરન્સ શું થાય, રાઈટ. તો એમાં કેવું છે કે જે સિમ્પલ એસડીએલસી સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટ લાઈફ સાયકલ એ સિક્વન્શિયલી જ્યારે કોઈ નાનો પ્રોજેક્ટ હોય કે કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ બહુ ચેન્જ ના થતી હોય ત્યારે એસડીએલસી મેથોડોલોજી યુઝ થાય. દેન સેમ ઓપોઝિટ એ ઇટરેટિવ એપ્રોચથી કામ કરે કે જ્યારે કોઈ મોટો પ્રોજેક્ટ હોય અથવા જેને કેવું ટાઈમલી કમ્પ્લીટ કરવો હોય ત્યારે કયામાં યુઝ થાય? અજાઇલ મેથોડોલોજી. હવે એનો યુઝ ક્યારે છે કે પ્રોડક્ટ એફિશિયન્ટ મેનર. મેં તમને કહ્યું કે નાનો પ્રોજેક્ટ હોય, વેબ એપ્લિકેશન કે એવું, ત્યારે તમે આનો યુઝ કરી શકો. બટ જ્યારે ફ્રિકવન્ટલી ચેન્જ થતો હોય ત્યારે તમે આ પ્રોજેક્ટને એજાઇલ મેથોડોલોજીથી વધારે ક્વોલિટી સોફ્ટવેર આપી શકો. ધેન સ્ટેજીસ, કે આની અંદર કેટલા ડિફરન્ટ સ્ટેજ છે? કેટલા છે? કેટલા હતા? 5 stages. ઓકે. તો આની અંદર બી કયા હતા? જો પેલું ઇટરેશન વાળું હતું, બરાબર, મેં તમને કહ્યું કે એક્સ્ટ્રીમ પ્રોગ્રામિંગ વાળું, તો એની અંદર બી અલગ અલગ સ્ટેજ હોય. તો આની અંદર બી 5 સ્ટેજ હતા અજાઇલ મેથોડોલોજીમાં બી, જે લાસ્ટ લેક્ચરમાં મેં તમને બતાવ્યું હતું તેની ફિગર. ઇટ સપોઝ એની કાઇન્ડ, તો પ્લેટફોર્મમાં તો કંઈ આવે જ નહીં, બરોબર, એ તો બધા જ પ્લેટફોર્મ પર કામ કરે. દેન પ્રોજેક્ટ સાઇઝ, આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે સ્યુટ ફોર એની સાઇઝ પ્રોજેક્ટ, ઇટ સ્યુટ સ્મોલર પ્રોજેક્ટ સ્પેશિયલી. કે એમાં કેવું હોય કે
સ્મોલર પ્રોજેક્ટ એવું કંઈ જરૂરી નથી કે તમે SDLC યુઝ કરો કે એજાઇલ યુઝ ના કરો, બટ જ્યારે કોમ્પ્લેક્સ સિસ્ટમ હોય પણ નાની હોય ત્યારે કયું યુઝ કરવું પડે? ત્યારે તમારે અજાઇલ મેથોડોલોજી, કેમ કે કન્ટિન્યુઅસલી તમારે કસ્ટમર પાસેથી ફીડબેક લેવાનો હોય કે એને તમારે શો કરવાનું. ઈ કોમર્સ વેબસાઇટ હોય કે કાંઈ ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન ટ્રેડિંગ વાળું હોય ત્યારે તમારે કઈ જરૂર પડે? એજાઇલ મેથોડોલોજી. પછી ચેન્જીસ, ઇટ ડઝ નોટ એલાઉ મેજર ચેન્જીસ આફ્ટર ઇનિશિયલ સ્ટેજ, રાઈટ? જે મેં પહેલા તમને કહ્યું એ કે એનાલિસિસ ફેઝ પરથી તમારે ઇન્ક્રીમેન્ટ થાય, ચેન્જ ના થાય. બટ અહીંયા આગળ શું છે? ઇટ એલાઉ રેપિડ ચેન્જ આફ્ટર ધ ઇનિશિયલ સ્ટેજ ઓફ ધ પ્રોજેક્ટ, રાઈટ? થ્રુ આઉટ ધ પ્રોજેક્ટ ફેઝ વિચ વિલ સેવર ડાયનેમિક રિક્વાયરમેન્ટ. Then its approach, it has different approaches based on methodology. Then realistic approach its development. Realistic એટલે કેવો થાય approach એનો? હેલો, રિયાલિસ્ટિક એપ્રોચ એટલે શું થાય? બોલો. એટલે પહેલામાં તો કહ્યું તમને કે જે બી રિયાલિસ્ટિક એપ્રોચ મીન્સ જે બી કસ્ટમર હોય એની જે રિક્વાયરમેન્ટ હોય એ ફૂલફિલ કરી આપે, રાઈટ? કેમ કે કન્ટિન્યુઅસલી ટચમાં હોય, જે સ્ટેક હોલ્ડર હોય એની લૂપમાં હોય, તો એ શું કરે કે જ્યારે બી કંઈ ચેન્જીસ હોય યા કંઈ અપડેશન હોય તો ઇઝીલી ત્યાં આગળ ઇટરેટિવ જે મેથડ છે એની અંદર કવર થઈ જાય. દેન મેનેજિંગ, તો ઇટ્સ ડિપેન્ડ ઓન ધ મેથોડોલોજી બીઇંગ ફોલોડ. ઇટ ઇઝ ઇઝિયર ટુ મેનેજ એન અજાઇલ મોડેલ. કેમ એ ઇઝી કરવા પડ્યું? જે રીતે મેં તમને કહ્યું કે સપોઝ કોઈ એજાઇલ મેથોડોલોજી પર કામ કરતા હોય તો there are several software are available, so we can easily track our project or manage our project on through the from starting to end. Then flexibility, it depends on the methodology, if agile or unified model or waterfall. Flexible means કે કોઈ કસ્ટમરની રિક્વાયરમેન્ટ હોય ને તમે એને ફૂલફિલ ના કરી શકો તો શું થાય? વોટરફોલ મોડેલ લીધું હોય તમે ડેવલપમેન્ટ માટે અને પાછળથી 2 સ્ટેપ પતી ગયા ને પછી એવું કે મારે 4 ફોર્મ એડ કરવા છે તો શું થાય? ઇટ ઇઝ ફ્લેક્સિબલ ઓર નોટ? No. Yes. No, sir. No. Why? Because if we have to make small change, we have to start from the beginning. और एजाइल मेथोडोलॉजी में we have a cushion of iterations. We can change we have a by number of iterating. iterations using agile methodology, right? So we can cover each and every requirement throughout the each every iterative. So we can easily cover it and include the existing project. Okay. So still you have any doubt in agile methodology? I will explain that figure in when you come at college, right? Hello. Okay, sir. Hello. One second.